ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے محبوب کو نسبت ہو گئی پھر تم اس سے بھی محبت کرو۔ ایک مرتبہ مجنو نے ایک کتے کی آنکھوں کو چوما تو لوگوں نے کہا مجنو، کتے کی آنکھوں کو چومنا بھی کوئی بات ہے؟ مجنو نے کہا تمہیں نہیں پتا، مجنو بن کے دیکھو، مجنو بن کے دیکھو، اس لیے کہ یہ کتا میری لیلا کو تکتا ہے، آنکھ نہیں دیکھی جا رہی ہے، جسے تکا ہے آنکھ میں جس کی صورت جمتی ہے اسے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو مجنو تھا، اس لیے کہ کچھ جنونی اس وقت چیخ رہے ہیں، وہ تو مجنو تھا، لیکن آئیے اب محبوب الہی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ جس چیز سے حبیب کو نسبت ہو جاتی، جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے پھر وہ چیز نہیں دیکھی جاتی، اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت محبوب الہی، کون محبوب الہی؟ محبوب الہی، محبوب الہی، الہی کا محبوب، اتنا بڑا مرتبہ کہ مرید پر اپنی چادر ڈالے تو مرید عرش گھوم لے، مرید عرش گھوم لے، یہ شان ہے محبوب الہی کی۔ لیکن خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، خطاب کرتے کرتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر خطاب شروع، پھر اٹھ کر کھڑے، ہاتھ باندھ کر چپ ہو گئے۔ کئی بار ہوا جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی، یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے، محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا، جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھتے۔ کہتے تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کتا بار بار اس گلی سے گزرتا تھا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا کبھی جاتا۔ اسی کتے کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ باندھ لیتا۔ کہا ارے کتوں کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اللہ اکبر، جہاں عشق کا گزر نہیں ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہے، جو عشق میں ڈوب جاتے ہیں پھر ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کھڑے رہتا۔ کہا کتے کے لیے؟ کہا ہاں، اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا اس کتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رنگ کا کتا، وہ کتا نہیں، یہ کتا تو دلی والا ہے، یہ کتا تو دلی میں رہتا ہے، اس رنگ کا کتا میرے پیر بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، تو چونکہ پیر کے گلی کے کتے سے اس کتے کے رنگ کو نسبت ہے، اس لیے میں اس کے احترام میں اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گویا کہ بتا دیا ارے نادان، جب پیر کی گلی کے کتے کے رنگ کا احترام عاشق شان سے کرتے ہیں تو نبی کے گلی کے کتے کا احترام کس شان سے کرتے ہوں گے؟ اور جب نبی کے گلی کے کتے کا احترام اس شان سے کرتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے ماں بھی چومے، تم اور آ کے کتنا دماغ لے کے چلے، جب نبی کے در کے کتے کا یہ احترام ہے تو جن کو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے ان کے احترام کا عالم کیا ہو؟ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، یاد شہیدان کربلا، سنی دعوت
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हिदाया कुदूरी मिशकात बुखारी पढ़ने से पहले किताब इश्क पढ़ना चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप सब बन गए लेकिन आप आशिक नहीं बने तो कुछ नहीं बने। यही मसला तो सबसे बड़ा है। शैतान को सब आता था, उसको सब आता था, इतना मुकर्रब था कि जन्नत में झूला झुलाते थे फरिश्ते, और इतना मुस्तजाबुद दावत था, ऐसा बड़ा पीर था कि फरिश्ते आकर उससे कहते, ओ हजरते अजाजील जरा दुआ कर दीजिए फला मामले में। तो जिन्नात होकर फरिश्तों के लिए दुआ करता, फरिश्ते जिसके पास आकर के दुआ कराते थे, फरिश्ते जिसके पास मसला पूछने आते थे। आप इल्म को समझते क्या हैं? अगर कोई बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्ने माजा पढ़ ले तो उसको ये हक है कि वो जो जी चाहे बोलता रहे। हिदाया और कुदूरी पढ़ ले तो जो जी चाहे बोलता रहे। सर्फ और नौ की किताबें रट ले, जो चीज चाहे बोलता रहे। नहीं, बोलने का हक आशिकों को है इश्क के मामले में, इसलिए कि जिसकी जो डिग्री नहीं वो उस उन्वान पे गुफ्तगू कर नहीं सकता। आपका उन्वान हिदाया है, आपका उन्वान कुदूरी है, आपका उन्वान जो है वो आलमगीरी, फतावा आलमगीरी और दीगर कुतुब हैं। आप उसी पे बहस करें कि साहिबैन ये कहते हैं, साहिबैन ये कहते हैं, और उसके बाद जो है जानिबैन ये कहते हैं, और फिर आप ये कहें इमाम आजम ये कहते हैं, और आप ये कहें कि फला ये कहते हैं। इन्हीं जुजियात को आप पढ़ते रहिए और यही आपका मिशन है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हुसैन ये कहते हैं तो उसके लिए पहले आपको इश्क पढ़ना होगा, और इश्क मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता, इश्क खानकाहों में नहीं पढ़ाया जाता। इश्क तो सुनहरी जालियों से, मकीने गुंबदे खजरा के यहाँ से जिसके मुकद्दर में होता है उसको मिलता है। इतनी आसानी से इश्क नहीं मिलता। अरे अगर इश्क यूं ही मिलता तो वो इतना बड़ा अल्लामा था जिसे शैतान कहते हैं, उसने सब पढ़ा, इश्क नहीं पढ़ा। लेकिन जिसे जिब्रील कहते हैं वो शागिर्द होकर इश्क पढ़ा तो कुदरत ने कहा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, निकालो इस मक्कार को, इसलिए कि अल्लाह तू तो अलीमुम बिजातिस सुदूर है मेरे मौला, आलिमुल गैब व शहादा है। गद्दार को पहले रखा, झूले झुलवाए, फरिश्तों को बुलवा करके दुआएं करवाई, पहले निकाल के फेंक देता, पहले निकाल के फेंक देता। कहा नहीं, पहले निकाल के फेंकता तो मुझे मालूम था, तुम्हें क्या मालूम पड़ता। तो मैंने रखा जन्नत में और फिर सब पढ़ाया, इश्क छुपाया, सब पढ़ाया, मोहब्बत छुपाई, ताकि तुमको बता दूं कि अहले इल्म को अगर तकब्बुर हो जाए इल्म पर, अहले तकवा को अगर तकब्बुर हो जाए तकवा पर, तुम लानत का टोक डाल करके कान पकड़ करके बाहर निकालते हैं। तो ये तुम्हें कैसे पता चलता? तो इसलिए रखा था जन्नत में ताकि इबरत बनाओ तुम्हारे लिए। अल्लाह इम्तिहान कहाँ किया तूने? तो कहा इम्तिहान नमाज के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान रोजे के उन्वान पे नहीं लिया, इम्तिहान जो है वो इल्म पे नहीं लिया, इम्तिहान इन सारी चीजों पे नहीं लिया। जब इम्तिहान लेना हुआ नाकामी और कामयाबी का, क्योंकि इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था, इल्म पर भी इम्तिहान हुआ था। यूं अगर तुम सच्चे हो, सुम्मा अरादहुम अलल मलाइका फकाला अंबिऊनी बिअस्माई हाइला हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्ते वहां जवाब न दे सके, और जो जवाब न दे वो बज़ाहिर फेल हो जाता है, उसकी मार्कस कट जाती है। तवज्जो फरमाए, इल्म के इम्तिहान में फरिश्ते चुप रह गए, फिर भी उनसे डिग्री नहीं छीनी गई। इल्म का इम्तिहान लिया, डिग्री नहीं छीनी गई, लेकिन जब ताज़ीम और इश्क का इम्तिहान लिया तो सब झुक गए। ये सीना तान के खड़ा रहा, मैं क्यों शरबत बनाऊं, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं क्यों सलाम पढ़ूं, क्या बात है, मैं क्यों हुसैन हुसैन करूं, मैं क्यों अली अली करूं, क्योंकि मैं तो आलिम हूं, मैं तो फाजिल हूं, मैंने तो इतने दिन पढ़ा, मैंने तो वहां पढ़ा। कहा ये नहीं चलेगा, इसलिए कि वो भी कहता था आदम मिट्टी में आग का निकल 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 जा। क्या बनाकर
दुष्ट रजीम बनाकर, और जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे उस वक्त तक तुझ पे लानत की जाती रहेगी। लेकिन वो जिब्रील शागिर्द था, जैसे सुना एहतराम करना, इल्म न देखा, तकवा न देखा, नूरानियत न देखी, अल्लाह तेरा हुक्म है, झुक गए तो कहा जा तू सैयद के सामने झुका, तुझे भी सैयदुल मलाइका बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, जिक्र ताजदारे करबला, सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात असल इश्क की है, बात मोहब्बत की है। जिससे मोहब्बत होती है उससे उसके शहर से भी होती है, हत्ता कि हम नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा के लेके आए खाक उनकी आस्ताने से। इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी है, जहर मुआसी का तैबा ही शिफा खाना।